संगत। इंसान का सुभाव है कि वह जिस सोसाइटी या संगत विच बैठे ओहो जिहा हो जाता है। आले दुआले की आबो हवा का, विद्या का इंसान की बनावट उत्ते बड़ा असर पैंदा है। इसे वास्ते कहते हैं कि मैन इज द रिजल्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट्स। इंसान जो भी है अपने आले दुआले दे हालात दा नतीजा है। चोरां, डाकुआं, विषाइयां, बदमाशां दी संगत विच रहण वाले पुरुष चोर, डाकू ते विषयी बन जाणगे। विद्वानां, सूरमिਆਂ ते दातिਆਂ दी संगत विच रहण वाले विद्वान, सूरमे अते दाता बन जांदे ने। इसे तरह महात्मावां दी संगत करन वाले, भजनीक, बंदगी करन वाले महापुरुष हो जाते हैं। संगत विच बहुत महान ताकत है, पर हर ताकत की तरह वो भी चंगे जां माड़े पासे वरती जा सकती है। इंसान की शख्सियत ढालण विच संगत का बड़ा जरूरी हिस्सा हुंदा है। इस करके बुरी संगत तो बचना ते चंगी संगत की तलाश विच रहना आत्म मार्ग दे पांधी लई बड़ा जरूरी। उत्तम संगत 3 तरीकों विच हो सकती है। पहला, उत्तम पुस्तकां दी संगत, किताबां दी संगत। दूसरा, चंगे महापुरुषां दी संगत। अते तीसरा, आत्मा, परम आत्मा भाव वाहिगुरू दी संगत। यह गल शुरू तो ही याद रखनी चाहिए कि उत्तम किताबां ते उत्तम पुरुषां दी संगत आत्मा महात्मा दी संगत दा जरिया जां तैयारी हुंदी है। हरेक खोजी दा, गुरसिख दा आखिरी निशाना अकाल पुरख दी संगत होना चाहिए। हुण असीं इन्हां 3 प्रकार दी संगत नूं वख-वख विचारदे हां। पहला, चंगियां किताबां दी, चंगे ग्रंथां दी संगत। छपाई विच सहूलतां हो जाण करके विचार, इखलाक, आचरण अते जीवन नूं उच्चियां करन वालियां किताबां अजकल आम मिल सकदियां ने। अपनी अवस्था मुताबक चंगियां किताबां भाल के पढ़नियां चाहीदियां। आत्मिक तरक्की वास्ते यह तरीका बड़ा लाभदायक है। हाँ, किताबां दी चोण बड़े ध्यान नाल करनी चाहिए, क्योंकि चंगियां किताबां बहुत लाभ अते माड़ियां किताबां बहुत नुकसान पहुंचा सकदियां। इस तरह समझो कि कुछ किताबां अमृत वर्गियां ते दूसरियां जहर वर्गियां साबित हो सकदियां। हाँ, यह गल ठीक है कि आम करके साडे देश विच जां खास करके पंजाबी भाईचारे विच किताबां पढ़न दा रिवाज बहुत घट है। इस करके साडे दिमाग आम तौर ते बंद ते विचार ही नहीं रहिंदे ने। खुद सोचण वाली गल साडे विच पैदा नहीं हुंदी। चंगियां किताबां पढ़न दे अनेकां फायदे ने, बल्कि कुछ हालतां विच किताबां दी संगत ते महापुरुषां दी संगत नालों भी चंगी तरह हुंदी। जिवें किताबां विच लिखारी दी जिंदगी दा उच्चा जां चंगा पक्ष ही नज़र आउंदा है। उस लिखारी दी खोज दा सिट्टा उहदे जिंदगी संबंधी ख्याल जां तजर्बे अते उसदी शख्सियत सब उसदी किताब विच दिसदे ने। किताबां राहीं असीं मनुख दे ऐब नूं छड्डदे होए केवल उसदे गुणां नाल संबंध रखने ते मनुखी चंगियाई दा वध तों वध लाभ उठाउणे। हाँ, सिर्फ ते सिर्फ बुराइयां ढूंढण वाले इंसान दे आले दुआले नुक्स अते ऐब ही चक्कर लाउंदे ने, जो आत्मिक उन्नति वास्ते बड़े हानिकारक हुंदे ने। इस दे उल्ट जो मनुख हर चीज दे गुण ही सदा अगे रखदा है, उसदी बिरती गुणां विच लीन हुंदी है। वो सारे संसार विच गुण ते खूबसूरती अनुभव करदा है।
ਉੱਤਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੈਲੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿੰਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਐ ਨਾਮ। ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਆਓ। ਨੰਬਰ 2, ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਰ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ, ਜਾਗਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਹਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਭੇਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਤਾ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬਣੇ ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜਿਤ ਜਨ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਖ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਊਣੇ ਵੇਖਦੇ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜ। ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਦੰਭੀ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਈ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਦਲੀਲਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੈ ਹੈ ਆਂਖੀ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਖੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਸੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਫਰਕ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਲ ਡਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਰਤਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਲੈਨੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗੀ, ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਬੇਕਰਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਝੀ ਜੋਤ ਜਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 3, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆਸੀ ਚਿੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 4, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਵਾਏ ਆਤਮਿਕ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਕ, ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਨੇਕ ਤੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸ ਵੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ, ਰਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ, ਭਾਲ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰ। ਅਰਦਾਸ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ, ਜਾਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਣੀ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਸਫਲ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨੰਬਰ 1, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ। ਨੰਬਰ 2, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨੰਬਰ 3, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਨੰਬਰ 4, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ। ਨੰਬਰ 5, ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 6, ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਸਿਦਕ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਝੰਡਿਆਂ, ਬੂੰਗਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ, ਅਣਖ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਦਾ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਆਵਾਜ਼, ਢੰਗ, ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਘਟ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੇਵਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, it is a language of your own ideas। ਇਹ ਸੰਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਝਟਪਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਖਸੀ ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਜਾਂ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ। ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ,
ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉੱਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਪਖੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਗਮਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ, ਗੁਰੂ, ਪੀਰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀ ਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀ ਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਵੰਤ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾਂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬੜਾ ਖੇਡ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਟੱਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਦਾ।
ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਣ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਂਹ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰੀਝ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਤੇ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਭਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਜੀਬ ਕਸ਼ਮਕਸ਼। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਖੋਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਤਲੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਭਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ
ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟਕਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ, ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੀ ਕਲਧਾਰ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਨਾਹੀ ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ। ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਖਿੱਚਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਖਰਿਆ ਤੇ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਹਲਕਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਵੇ। ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮਨ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਠਹਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਖੜਪੁਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੱਟ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਭਿਆਸੀ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੇ ਤਜ ਬਣ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ। ਅਜੋਂ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜ ਹੂੰ ਨਹਿ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦਇਆ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਨਿਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਣ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਮਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਭੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਸਹਿਜ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਤ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਣ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਹਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੀ, ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਟਿਕਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਤੇ ਬੇਖੌਫੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ, ਮੋਹੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਸੁਨਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ। ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੀਨ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਸਭ ਘਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਵਾਸ। ਛੇਵੀਂ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ੂਕ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੇਂ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ।
ਜਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੇ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ ਅਣ ਬੋਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗੇ, ਕੀ ਚਾਹੇ? ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ? ਸਗੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਉਹੀ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ, ਹਮ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ। ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਂਗਾਉ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਖੀਐ। ਸਿਮਰਨ। ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਹਾਪੁਰਖਨ ਇਉ ਕਹਿਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸੂਖ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਖਣਾਪਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਸਤੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਦਕ ਉਸੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਟਿਚਰਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜੁਗਮੈ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਪੱਛਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਆਤਮ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸੀਤਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਠਵਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੌਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਜਾਂ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਖਮ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਝਲਕਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰੀਝ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਲਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਝਾਤ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵੀਆਂ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਤਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਉਤਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ? 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਤਾਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਉ, ਰਾਖ ਲਈਏ ਤਿਨ ਰਖਣਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ।